सामर्थी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच सलाम जमसी दी। प्रभु तुहानू ब्लेस करे और बहुत तायद नाल करे। आमीन आमीन। सारे बोल सकते हैं। जीसस मुकैया खुले खुले हो गए भाई जाओ। हालेलुया खुले खुले हो गए भाई जाओ। जिदा एग्जाम के पेपर होंगे हैं कि एक दूसरे गल्लां ना कर सकिए। इधर देखो भरा माल कितना खुले खुले होकर बैठे हैं। इसका मतलब इन्होंने ठंड नहीं लगनी। हालेलुया तुम भी खुले खुले होकर इधर बैठो। आमीन आमीन। आज सवेर की छोटी जी गवाही आ। हालेलुया आज सवेर की एक छोटी जी गवाही आ कि मैं वचन तैयार करता सीगा। वचन तैयार करते मैंने मम्मी ने आवाज मारी। मम्मी कहते चर्च में की करना है, तुम्हें की बनाना है। मैं भाई कुछ नहीं बनाना अज। मैं कुछ नहीं बनाना, खाली चाह पी के मैं वापस आ गया। मैं अंदरों अपने मन तो एक गल कही, मैं कहा जिहदा घर आ जो फिक्र करती। मम्मी ने गल कही। मैं कहा जिहदा घर आ उन्होंने फिक्र करन दिओ की खिलाना ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀ चर्च के आके खत्म होया। और जिदा ही चर्च खत्म होया गीत उस तो पूरे 5 मिनट बाद रेशम आया चर्च के मैनू लभदा होया, कहंदा चाहे कोई आंदा चाहे नहीं अज लंगर चर्च के मैं देना। हालेलुया लंगर बनाना है कहता मैनू नहीं पता कितना। और उस तो बाद मैं राजे नूं फोन किया। मैं कहा भाई कित्थे आ? कहंदे जी असीं अज जाना नहीं। मैं कहा क्यों? और इन्होंने मूहरों मैनू जवाब दे विच इक्को ही गल पूछी। ये नहीं पूछा भी चर्च लगनी है की हो, कहते अच्छा लंगर बनाना है। मैं कहा हाँ जी। कहते आ गया जेदा घर आ वो फिक्र करता है। मैं इस गल नूं सोचिया अपने मन दे विच जदों मैं दफ्तर विच जोनी और मिकी प्रे कर रहा सी। मैं बाहरों आ रहा सी, मैं सोच रहा सीगा। मैं जिन्हां नाल प्रेयर दे विच बहुत घट शामिल होया, पर मैं ऐसे परेशानी के हालातां दे विच रहा। सोचता कि खुदावन तू किस तरीके दे नाल अज तैयार किया मैनू वचन दे लई, किस तरीके दे नाल अज वचन दे लई तैयार किया। मैं एक छोटी जी गल नहीं समझ सकिया कि तू फिक्र करदा है, मैनू फिक्र करन दी की लोड़ है। हालेलुया बाइबल लिखा चिंता ना करो, ना खाण दी, ना पहनण दी, ना रहण दी, किसी गल दी चिंता ना करो। मैं तुहाडी चिंता करन नूं बैठा हां। और उसी चीज नूं पास्टर जोनी ने आके इत्थे स्टेज के उत्ते प्रेयर दे विच भी कहा कि जे बरकत लैनी चाहुंदे हां। और उसी गल नूं आत्मा दे द्वारा कोई साडी प्लैनिंग नहीं सी कि मैं जोनी नूं सिखा लिया तैनूं कुछ कि दुआ प्रेयर करनी है। मैं भी कि तैनूं सिखा लिया नहीं कि तू यही गीत गाना है कि आत्मा दे विच अज हरे भरे होना है। ये आत्मा दा कॉन्टैक्ट है। ये आत्मा एक दूसरे नूं छूंदा है। और मैं जदों इस चीज दे विच सीगा ध्यान दे रहा सी कि जिहदा घर आ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा कोई बच्चा नहीं है कि जिन्होंने ਅਸੀਂ सिखा लिए कि खुदा कर, खुदा आ कर, खुदा आ, खुदा इदा करना, इनू आ नहीं। He is perfect। उस वर्ल्डिंग ਨੂੰ मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਨਾਲ कहा कि वो इस योग आ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ। हर एक चीज मैं गल कर रहा था, एक फैमिली में गया, मैं उत्थे गल कर रहा था, उन्होंने मैनू छोटी जी गल की, कहते इत्थे एक परिवार आ, उन्होंने 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं आ, कि वो जनानी बहुत रोंदी आ। मैं कहा उन्होंने चर्च लै आओ, प्रार्थना करांगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्होंने बदलेगा और उन्होंने हालात बदलेगा। कहते कि परमेश्वर कर सकता है? मैं कहा जी थोड़े का तो पता नहीं, साडे वाला कर सकता है। मैं कहा साडे वाला परमेश्वर जिस भैन के बच्चे का नहीं रहने से ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ पैदा कर सकते हैं, तो ये तो फिर संगी भली है। मेरा खुदा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का फरमान है। यीशु मसीह ने क्या आ, कहता जे तुसी चुप करके मैं पत्थरों तो पत्थर चला उठणगे, मैं दुध चुगदे बच्चे तो अपनी महिमा करा सकता, तो मेरा खुदा की नहीं कर सकता। वो इहो जिहा किहड़ा काम आ जिहड़ा मेरे खुदा दे लई अनहोना है। तो मैं किस वर्ल्डिंग दे नाल, किस शब्द दे नाल उहनूं कहांगा कि मैं तेरी महिमा नूं गावां। दाऊद कोल नहीं शब्द लभ्या, कहना मैं किहड़े शब्द नाल तेरी महिमा गावां, तू तो बहुत बड़ा महान आ। मैं किहड़े शब्द नाल तेरी महिमा गावां, मैं किहड़े शब्दां दे विच तैनूं पुकारां, तेरी तू दा परंपार आ, तू दया दा सागर आ, किरपा दा धनी आ। मैं किस शब्द दे नाल मैं तेरा धन्नवाद करां? मेरे शब्द बहुत छोटे आ। हालेलुया। साडे शब्द बहुत छोटे आ। कहता तू परंपार आ, महान आ, तू आद और अंत आ, तू अल्फा और ओमेगा आ, तू शुरू और एंड आ। मैं दस किहड़े शब्दां नाल तेरा धन्नवाद करा? आकाश तेरा सिंघासन आ, धरती तेरे पैर रखण दी चौकी आ। कहता तू अंत, तू अत्यंत वड्डा आ। हालेलुया। वो बहुत महान है, वो बहुत महान है। की तुहानूं याद आ पिछले ऐतवार मैं तुहानूं कोई काम दित्ता, पिछले ऐतवार मैं की पढ़िया सी? हाँ जी, जबूर। हाँ जी, जबूरां दे कोल की पढ़िया सी? पढ़िया की सी आपां? प्रॉपर की वर्डिंग की सी साडी पढ़न दी? यहोवा ने इदहाई को सानू चंगा कीता। हालेलुया। मतलब मैं उसे वचन लेके के चलांगा आज। हालेलुया। और आज का जिहड़ा टॉपिक है, अपने मुंह के फलों के नाल असीं भरना है। अपने आप मुंह के फल साडे जिहड़े आ, टॉपिक मुंह के फल। हुण चाहे तुसी चंगियां च रख लो, चाहे माड़ियां च रख लो, फल तुहाडे मूँह च आ। हालेलुया।
ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆ। ਫਰੂਟਾ della nostra bocca, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। fruits of our mouth। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਘੜੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ 8 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਅੱਜ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹੁਸਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਰੋਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਰੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਬੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਰਹੋ? ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵਾਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 18 ਦੇ ਉਹਦੀ 20 ਨੰਬਰ ਆਇਆ। Proverbi capitolo 18 versetto 20, Proverbs 18 verse 20। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਆ,
ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ? ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ? ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ? ਓਏ ਬੋਲੋ, ਸੌ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਜੋ ਭਰਿਆ ਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਰੂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਭਰੂਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਖਾਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਸੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ deuteronomio dopo numeri deuteronomio 30 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਆਇਆ। capitolo 30 versetto 19। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਭਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂ 2 ਰਾਸਤੇ, ਤੀਜਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? पर मनुष्य का पेट मुख की बातों के फल से भरता है और बोने वाले से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। हुण जो असी अपने बोलते हैं, जो अपनी जिंदगी च बीजते हैं, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੂਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੰਗੜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਧਰੰਗੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸੌਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ? ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਰਕਤ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਸਰਾਪ। ਇੱਕ ਆ ਬਰਕਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਸਰਾਪ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ, ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਆਮੈਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ 57 ਅਧਿਆਏ, ਇਸ਼ਾਇਆ 54 ਤੇ 57 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, versetto 19। ਇਸ਼ਾਇਆ 54 versetto 19। ਯਸ਼ਾਇਆ 57 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਆ, मैं मुंह के फल का सिरजनहारा हूं, यहोवा ने कहा है। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਆ। यहोवा ने किया है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। जे मेरे कोल कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह दे फल किदां दे आ, मैं की खाना है की मैं बोलदा आ। बाइबल च लिखिया है जो बाहरों मुंह दे अंदर जाता है ना वो आदमी नूं भ्रष्ट नहीं करता,
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ? ਜਿਹਦੇ ਮੁਰਗੇ ਤਾਂ ਤਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਏ ਆ? ਯਸ਼ਾਯਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਾਯਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਯਸ਼ਾਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2:6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हुण कौन कह रहा है? एक दूत बोल रहा है इत्थे कि परमेश्वर ने तेरे बुल्लां नूं छू लिया, तेरे मुंह नूं छू लिया और तेरे धर्म, तेरे बुरे काम, बुरियां गल्लां दे तो दूर कर दित्तियां आ ते तेरे पाप जिहड़े पहला कीते होए सी ओह माफ हो गए आ। हालेलुया। कहंदा हुण मैं तेरे मुंह नूं छूया और तेरे मुंह दे विच जदों असीं तौबा करदे आ ना, जे असीं तौबा कर लैंदे आ, बपतिस्मा ले लैंदे आ, वचन नूं पढ़ना शुरू कर लैंदे, परमेश्वर साडे मुंह नूं छू लैंदा आ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਯਸ਼ਾਯਾ 51 ਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਪੜਾਂਗਾ। 51 ਦੇ ਆਏ 16 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਬੇਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗੇ, ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 51 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਯਾ 56 ਵਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਲੀਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਆ ਆ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਕੈਨ ਔਰ ਹਾਬਿਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਔਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਜਿਆਲਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਟਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਦੇ ਬਰਕਤ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਿੱਤ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਔਰ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਯਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, capitolo primo versetto 18। ਹਾਂਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਸ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ। 6 ਅਧਿਆਏ ਯਸ਼ਾਯਾ ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੱਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। हिंदी च लिखा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। सवाल पाया परमेश्वर ने। पहला सलाह तो कर ली तिना ने, फिर परमेश्वर ने कि पहला आदम घल्लिया सी कि वो आदम कौन आ, फिर उस तो बाद दूजा आदम आया जिहड़ा यीशु मसीह आ। ते लिखा हिंदी च गल क्लीयर की है, इंग्लिश होर भी ज्यादा क्लीयर की है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ जिस बाइबल ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहां हूं। यहोवा ने कौन कह सकता कि मैं यहां हूं? यीशु मसीह ने कहा, कहना हां मैं हां। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਹੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਝੇ भेज। 9 उसने कहा जा और इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। क्यों यीशु मसीह ने गल कही, कहंदे इन्हां दी अखां आ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਯਸ਼ਾਯਾ 59 ਅਧਿਆਇ 56 ਉਹਦੀ 21 ਨੰਬਰ ਆਇਤ versetto 21। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਪੇੜ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੇੜ ਆ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਯਸ਼ਾਯਾ 59 versetto 21, ਯਸ਼ਾਇਆ 59 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਤੀਕ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है। किना नाल परमेश्वर ने वादा किना नाल कीता है? परमेश्वर ने वादा किना नाल कीता है? तुहाडे नाल किस नाल नहीं कीता? भरावां जो किस नाल नहीं कीता? हाँ जी, परमेश्वर ने वादा किहदे नाल कीता? इत्थे की कह रहा है? वो की लिखा है इत्थे? किहड़ी आयत सी अपनी 21 नंबर। यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और उसने वचन और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटने पाए। किथों तक गया है यहोवा ने? और शराब किथों तक चलता है? तीजी तो चौथी पीढ़ी तक, तीजी तो चौथी पीढ़ी तक शराब चलता, तीजी तो चौथी पीढ़ी तक बरकतां चलदियां। तुसीं किह चलाना चाहुंदे आ? ਆਪਾਂ कुछ महीने पहले ही प्रचार किया सीगा मैं कि किह च रहना चाहुंदे आ, बरकतां च कि शराब च? हालेलुया। याद है किसी ने भी कीता सी प्रचार है? हालेलुया। तो उत्थे की है खुदा दा वचन की कहता है कि मैं तेरे नाल वादा कीता और मेरा खुदा जॉनी ने पास जॉनी ने स्टेज उत्ते पहले गल कही सी, जे तुसी तैयार हो तो मेरा खुदा अत महान है, वो हमेशा ही तैयार है तुहानूं देण दे लई, ते मेरे खुदा दे मूँह दा वाक झूठा नहीं है। जे तुहाडे चों कोई है इस गल दा दावा करदा कि यहोवा झूठ बोलदा है, अपना हाथ खड़ा कर सकदा है। हालेलुया। और मैं इस गल दा दावा करदा कि मेरा खुदा कदे झूठ नहीं बोलदा। हालेलुया। की लिखिया है? उन्हें वायदा किया है और साडे नाल अपने वायदे नूं बन्निया है। और की बन्निया कि मैं अपने वचन तेरे मुंह च पाए हैं। इसका मतलब जो मैं बाइबल नूं पढ़ना शुरू करा, वचन नूं पढ़ना शुरू करा अपने घर दे विच बैठ के, तो की होऊगा? ये मेरे अंदर भरे जाणगे, कारिका होणगे लगातार। और जो मैं हुण कई बंदे दा मैनूं फोन आता है, कहते पास्टर जी असी बाइबल पढ़ते हैं, सानू वचन याद नहीं रहते, वचन ही याद रहते। मैं कहा बेगी हुए नहीं ना रहा, जो नहीं याद रहते मैनू भी नहीं रहते। कहते जो असी दुआ करन लगते हैं कहते गोलियां को निकलते मूँह चों वचन। मैं कहा यही तो चाहिए की आ? वो कहते पर सानू ये याद नहीं आता कित्थे लिखिया है। मैं कहा ये तो याद है ना भी लिखिया है। इंपोर्टेंट गल की है कि जो तुसीं प्रार्थना करते हैं वचन अंदरों निकलते हैं, तो जिहड़ी चीज अंदरों निकलती है वो दो तरह की है, जां बरकत वाली ते जां भ्रिष्ट करने वाली। मैं कहा जे तुसीं लगातार गालां कढोगे तो वचन बाहर नहीं निकलने, तो जे वचन पढ़ना शुरू करोगे तो दुआ दे विच वचन बाहर आने शुरू होणगे। जो दुआ दे विच तुसीं ठहरना शुरू हो गए, वचन बाहर आने शुरू हो गए, तो तुसीं महफिल दे विच भी जाओगे तो वचन ही बोलोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं वायदा तुहाडे पोतियां पड़ोतियां तक करदा है। और जे मेरे पड़ोतियां तक पोतियां तक ये वायदा आदा आ
ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਫਸਾਦ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਰ ਫੇਰ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਅੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਿਬਰੂਸ 13 versetto 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ परमेश्वर के आगे सदा चढ़ाया करिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया की आराधना। धन्यवाद। गाने पंजाबी भी चलते हैं, वो छेती याद हो जाते हैं। राती अभिषेक ने लाया से गाना, मैं कहना की है, वो सारा ही गाना सुनिया, मैंने कख नहीं समझ लगा। और एंड के उत्ते उन्हें बाद में नाले ऐड भी दी, कहता जी तुहानू गाना पसंद आया थले कहता कमेंट करो। मैं तेन की कमेंट करा? मैं कहता तकबीरां मारने में चंगी नहीं लगती। सच गल है। पर परमेश्वर का वचन कहता स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 32 ਦੇ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। 32 ਦੇ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ 32 versetto 17 Isaia sempre। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸੰਦੀਪਕ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੈਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 39 ਨੰਬਰ ਆਇਤ 39 capitolo 2 versetto 39। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 39 ਨੰਬਰ ਹੈ 39। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ है। आगे लिखा और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु ने हमारे परमेश्वर के पास बुलाया। जिन्होंने खुशखबरी का सुनेहा मिलिया, मतलब गैर कौमां।
जिन्होंने खुशखबरी का स्नेहा मिले, उन्होंने तौबा की और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ कबूल किया और पिता के इकलौते पुत्र बन गए, उन्होंने लिए भी ये वायदा है कि अज तुसीं तैयार हैं इस वायदे दे विच चलण दे लई। सब तो पहली गल कि असीं तैयार हैं अपने मूँह दे फलां नूं चंगा बनाउण दे लई। हालेलुया। जिवें मैं पहला कहा कि एक फ्रूट गले आया, एक फ्रूट साफ सुथरा है, तुसीं किहड़ा चुकोगे? क्यों? गले पहले नहीं चुकांगे। ते जो असी माड़ा बोलते हैं वो गलिया काम है, चिक्कड़ आ। और परमेश्वर ने सानू उस चिक्कड़ दे विचों बाइबल लिखा है, उस चिक्कड़ चों कढ के बाहर अपने बेटे यीशु के लहू दे नाल धोता है। कहता तुहाडे पाप लाल मजीठ जहे रंग दे क्यों नहीं है, तुसीं पवित्र कीते गए, साफ कीते गए हैं। और लिखिया कि तुसीं वो काम ना करोगे कि नलाई धलाई सूरनी वाला, उन्होंने नला धला दो तो जाके चिक्कड़ च दौरा बह जाती है, वचन सुन के दौरा जाके चिक्कड़ च ना बैठो। हालेलुया। किन्ने तैयारे अज अपने आप को बदलन दे लई। मैनूं पता कि तुसीं एक जगदम नहीं बदल सकते, इहदा गल पक्की है, पर अपने आप को तैयार तुसीं करना है। जो तुसीं अपने आप को तैयार करते हैं बदलन दे लई ते खुदा तुहाडी मदद करता है। आमीन। की तैयार है? किन्ने तैयार है? किन्ने जने तैयार है? हालेलुया। जो मैं कहा तैयार है हाथ जेबां नहीं लगते। जेड़े अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपको खड़े रहन, खड़े हो बाकी बैठे रहन। जेड़े अपने बदलना चाहते हैं और सचमुच खुदा दे इकलौते पुत्र धीआं बनना चाहते हैं, वो खड़े जने। हालेलुया। हालेलुया। की तैयार है?